ایک تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ دعویٰ اکیڈمی کو اس کے اصل سٹیٹس کے ساتھ بحال کیا جائے۔ دوسری چیز، چودھری پرویز لائی صاحب اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، بڑے پری پلانڈ طریقے سے، میں نے پچھلی میڈیا ٹاک کے اندر بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا، اب پھر آپ کے سامنے رکھ دوں، بڑی پلاننگ کے ساتھ پرپزلی ولنگلی پروپیگنڈا سٹارٹ کیا گیا ہے۔ ویلاگز بنوائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ہی ہفتوں کے اندر، کچھ ہی دنوں کے اندر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کی حکومت اور چودھری پرویز لائی صاحب ایز وزیر اعلیٰ ٹاپل ہو جائیں گے۔ جناب والا، بالکل اللہ پاک کے کرم سے چودھری پرویز لائی صاحب اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی اتحادی حکومت بڑے احسن انداز سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ ریاستی آبلیگیشنز جو ہر حکومت کے اوپر ہوتی ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے، ان کی آگہی کرتے ہوئے بڑے احسن طریقے سے چودھری پرویز لائی صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ سیلاب کے ایشو پہ بھی کسی قسم کی کوئی پارٹی پالیٹکس پنجاب کے اندر نہیں کی جا رہی۔ سیلاب کے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے جتنے اقدامات ہیں، جتنے ریلیف کے اور بحالی کے جتنے اقدامات ہیں، اس کے حوالے سے کوئی مرکز اور صوبے کے حوالے سے کوئی ٹینشن کریٹ نہیں کی جا رہی۔ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ڈونر ایجنسیز، ممالک، اقوام متحدہ یا ایجنسیز یا این جی اوز کوئی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کسی قسم کی پنجاب کے اندر نہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے کوئی نیگیٹیوٹی اللہ پاک کے کرم سے دکھائی نہیں دے رہی، نہ ہوگی۔ میں نے پچھلی میڈیا ٹاک میں بھی کہا تھا کہ چودھری پرویز لائی صاحب ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات، اسپیکر، ہر قسم کا انتظامی اور سرکاری اور ریاستی عہدہ ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ بینگ اے وزیر اعلیٰ اگر وفاق کے اندر کوئی دوسری حکومت بھی ہے تو ہم نے کس انداز سے معاملات کو چلانا ہے۔ تو بے غم رہے، یہ چائے کی پیالی میں جو طوفان کچھ ویلاگز بنوا کے نون لیگ کے میڈیا سیل کی طرف سے یا باہر بیٹھا ہوا سلطان مفرور، وہ آگے ادھر سلطان مجبور کو استعمال کر کے ایسا ماحول اگر بنا رہا ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کے اندر اس وقت تک حکومت قائم رہے گی جب تک عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت عمران خان صاحب کی ول اور وش کے اوپر قائم ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو چودھری پرویز لائی صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حکومت کو ٹاپل کر لیں گے یا حکومت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا انتظامی حوالے سے، تو بہترین طریقے سے سیلاب کے ایشو سے لے کے پنجاب کے ہر شعبہ زندگی، ابھی تازہ ترین جو ہے وہ معذور لوگوں کے حوالے سے جو پیکج دیا چودھری پرویز لائی صاحب اور پنجاب حکومت نے، ایکسٹرا آرڈنری پیکج ہے جو آج تک کبھی کسی نے ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ابھی کل صحافی دوستوں کے لیے، کیمرہ مینز، آفیسز کے اندر کام کرنے والے میڈیا گروپس کے کلاس 4 کے ملازمین، ان کی بہتری کے لیے ایف بلاک، بی بلاک، جرنلسٹ ہاؤسنگ جناب فاؤنڈیشن کے تحت جو ہاؤسنگ سکیم ہے، ان کے پلاٹس کا جناب جو اعلان کیے، اور پھر اس کے علاوہ 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ آپ کی جناب پریس کلب کی ڈونیشن میں اضافہ کیا اور طے کیا کہ آئندہ اس کو بجٹ کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح کے 20 اقدامات ہیں جو چودھری پرویز لائی صاحب اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت بڑے احسن طریقے سے لے کے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو اور خدمت کی سیاست کو جاری رکھیں گے۔ تیسرا ایشو سب سے امپورٹنٹ، کہا جاتا ہے کہ جناب الطاف حسین اور سلطان مفرور، نواز شریف، ان کی طرح عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے گا۔ کہاں پہ راجہ بوجھ اور کہاں پہ گنگو تیلی، یہ محاورہ تو سنا ہوا ہے۔ کہاں پہ وہ گینڈا سوامی الطاف حسین صاحب کہ جن کی ساری زندگی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف سازشیں کرتی ہوئی گزری،
اور پھر جو آخری کے اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، قتل و غارت گری، گنڈا گردی، بدماشی، صرف اور صرف 2007 سے لے کے 2018 تک 11 سالوں میں 15,000 شہریوں کی، پولیس کی، انتظامیہ کی، فوج کی، رینجرز کی، علماء کی، جرنلسٹ کی شہادتیں ہوئی ہیں 11 سالوں میں۔ دہشت گردی کی کارروائیاں پچھلے تقریباً جو ہے وہ 11 سالوں میں یہ الطاف حسین کی سرپرستی میں ہوئی۔ آپ اس کو عمران خان کے ساتھ بلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ سلطان مفرور نواز شریف کے، جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، جس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، اس نے یکدم نہیں، 2-3 پیشیاں نہیں، پورے ایک پروسیس کے تحت 1.5 سال لگا کے جے آئی ٹیز بنا کے سپریم کورٹ کی بینچ نے ابتدائی فارمیلٹیز، کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے، پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنا کے، پھر اس کے بعد پورے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مجرم ہے، یہ چور ہے، یہ منی لانڈرر ہے، یہ پاکستان کا پیسہ لوٹنے والے ہیں، یہ پاکستان کے پیسے کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق اڑانے والے ہیں، اور پھر ان کو مجرم قرار دیا اور نااہل قرار دیا۔ عمران خان کو سلطان مفرور نواز شریف کے ساتھ یا اس گینڈا سوامی الطاف حسین کے ساتھ آپ ملائیں گے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور 80-90 لاکھ اوورسیز پاکستانی اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، 1% بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کہا اپنے جواب کے اندر بتا دیا کہ میرا کہنے کا مقصد اس قابل احترام جج کو یہ کہنا مقصود تھا کہ ہم آپ کی اس کارروائی کے خلاف، آپ کی جو اعلیٰ عدلیہ کا جو شکایتی فورم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ہو گیا یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، ہم وہاں پہ ایکشن لیں گے، آپ کے خلاف درخواست دیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کہنے کا مقصود یہ تھا۔ اب آپ اس چیز کو پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیں گے، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ امپورٹڈ حکومت سے گزارش ہے کہ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا، تو یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ اگر آپ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ آپ کی کیا وہ نیگیٹیوٹیز ہیں، آپ کے کیا وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ سے متنفر ہے۔ آج آپ سیلاب کا بہانہ کر کے 11 حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان 11 کے 11 حلقوں میں سیلاب کا کوئی کسی قسم کی تباہکاری نظر نہیں آتی۔ آج آپ مجبور ہیں کہ الیکشن سے بھاگیں، آج آپ مجبور ہیں کہ آپ ووٹنگ سے بھاگیں، آج آپ مجبور ہیں کہ آپ الیکشن کے پروسیس سے بھاگیں، آج آپ مجبور ہیں کہ جمہوری روایات سے بھاگیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ ایک بہترین پاکستان کی فل پرفارمنس کے ساتھ ڈیلیور کرنے والی پارٹی پی ٹی آئی اور لیڈر عمران خان جب 3.5 سالوں میں اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے تھے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو جناب آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ ان کے ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے آپ ایک ہستی بستی ریاست کی ایک ہستی بستی حکومت کو ختم کریں؟ پھر اس کے بعد جس مہنگائی کو بنیاد بنا کر آپ آئے 11% مہنگائی کو، آج 42% مہنگائی ہو گئی ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سے متنفر ہے۔ تو جناب والا اس کا غصہ، وہ کی کہنے نے ڈگیا کھوتے تو غصہ کو مارتے۔ جناب آپ غصہ میڈیا پہ اور پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب پہ نہ نکالیں۔ کبھی ایک چینل بند کرتے ہیں، کبھی دوسرا چینل بند کرتے ہیں، کبھی ایک اینکر پہ پابندی، کبھی دوسرے اینکر پہ پابندی، کبھی تیسرے اینکر پہ پابندی، کبھی تجزیہ نگار کو
चैनल से निकलवाया जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया की हिस्ट्री में कभी इतनी सेंसरशिप और इतनी आज़ादी सहाफत के ऊपर हमले दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में चारों मार्शल लॉ में नहीं हुए जो आपने किए। तो जनाब खोते का जनाब आप गुस्सा कुम्हार के ऊपर ना निकालें। आप अपना जो परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है, जो आपकी जनाब सियासी और इंतजामी शक्ल सूरत आपकी खराब है, शीशे के ऊपर पत्थर ना मारें। शीशे ने तो वही दिखाना है जो आप हैं। तो इस वजह से अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब को इल्ताफ हुसैन या सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ के साथ मिलाकर नाअहल करार दे दिया जाएगा, तो जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम। इतना आसान नहीं है। मुकाबला जमहूरी तरीके से करो। हम भी मुकाबला जमहूरी तरीके से तुम्हारा करेंगे। पीडीएम के साथ हमारा मुकाबला है, पीडीएम के साथ मुकाबला करेंगे। इस 11 गीदड़ों की जमात जो एक शेर इमरान खान से थर-थर कांपने लगे हैं, ये 1100 गीदड़ भी इकट्ठे हो जाए तो कुदरत का कानून भी है कि गीदड़ जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब का शिकार अगर टेक्निकल बुनियादों पे करने का ये सोच रहे हैं तो फौरी तौर पे जनाब बैकआउट कर जाएं। नुकसान आपको फिर भी होना है। पंजाबी कहते हैं अथोवी ते पलथोवी। आप जिस सूरत में भी होंगे आप बेगम रहे। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आप 2 महीने बाद करवाएं या 2 साल बाद करवाएं। आज मौलवी फजल रहमान ने एक नई दूर की छोड़ी है। वो कहता है कि असेंबली की मुद्दत 1 साल मजीद एक्सटेंड की जाएगी। मां सदके जाए, क्यों वारी जाए। जनाब की ख्वाहिश देखे, ख्वाहिश। अगला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, बड़ी बड़के मारते थे। आज से जनाब 5 महीने पहले इलेक्शन कराओ, पीटीआई इलेक्शन कराओ, इमरान खान इलेक्शन कराओ, हम देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हुण अब क्या हुआ है? अब क्यों हवा उखड़ी हुई है? अब क्यों परेशानी का आलम है? तो जनाबे वाला मौलवी फजल रहमान साहब, 1 साल असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ेगी। इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासी लीडर हैं। जमहूरी हुकूमतों के अंदर सियासी जमातें और सबसे पॉपुलर सियासी जमात जो होती है उसके लीडर का, उसकी आवाम का, उसके वोटर्स का, उसके सपोर्टर्स की बात को एक्नॉलेज किया जाता है। जमहूरियत है यही। जमहूरियत जो है वो अफरादी ताकत का नाम है। जो अफरादी ताकत जिस रियासत, जिस माशरे की जो चाहेगी उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त इंतजार कर रही है। इमरान खान साहब जो कॉल देंगे इंशाअल्लाह जमहूरी तरीके से पीसफुली पूरी पाकिस्तान की आवाम और पीटीआई का वर्कर वो इंशाअल्लाह उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहेगा। बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कि पंजाब हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है और उस वक्त तक ये कंटिन्यू करेगी जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब तो इंडिया के जलसे में ये फरमा चुके हैं कि कोई XY शायद कोई इस किस्म की कोई कोशिशें हो रही हैं इसको गिराने की, टॉपल करने की। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश तो हो रही है जो इस हवा चल रही है इस हवाले से। देखिए, मैंने आपको बताया है कि सुल्तान मफरूर लंदन के अंदर बैठा है। उसको समझ नहीं आ रही वो पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन किस तरह आना चाहता है ये जरा दिलचस्प बात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उसने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली इमरान खान साहब को आइडियलाइज करके। पूरी जिंदगी 80s, 70s, 80s, 90s के मिड तक क्या स्टाइल होता था। जिम खाना में जनाब अंपायर अपने खड़े करता था, बॉलर अपने खड़े करता था। बॉलर को कहता था पोली पोली गेंद करानी है, फुल टॉस करानी है। बॉलर जनाब प्री प्लान फुल टॉस पोली पोली गेंद करता था। सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ उसके ऊपर जनाब शॉट मारता था, ग्राउंड से बाहर गेंद जाती थी और वो जनाब इस तरह डोला फुला के जनाब वो कहता था देखो मैं भी इमरान खान की तरह का प्लेयर हूं। ये तो स्टाइल था सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ का। अब वो चाहते हैं कि वापस भी आए तो इसी स्टाइल से आए। हुकूमत पंजाब की उनकी अपनी हो, इंतजामिया उनकी अपनी हो, पुलिस उनकी अपनी हो, हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा वाला माहौल हो। जनाब सारे उनकी राहों में जनाब फूल बरसा रहे हों। एयरपोर्ट से उतरे लोग कहें इमाम खमीनी आ गया, नेल्सन मंडेला आ गया। हालांकि वो गवाल मंडेला है बेसिकली, उन्हें इस चीज का इदराक ही नहीं हो पा रहा अभी तक। वो चाहते हैं कि बिल्कुल जिस तरह वो क्रिकेट खेलते रहे और हुकूमतें लेते रहे,
तीनों दफा हुकूमत उन्होंने प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ली है, यह भी सुन लें। तीनों दफा हुकूमत, 2 दफा 2/3 अक्सरियत, जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये आज से 4 महीने पहले तक गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, उसी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के तीनों दफा हुकूमत ली। हमेशा अंपायर अपने रखे। 2013 के इलेक्शन में अभी रिजल्ट कंपाइल होने में 6 घंटे पड़े थे, तो किसको मुखातिब करके कहा था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी हर हाल में चाहिए, अपनी तकरीर में रात के 9 बजे बल्कि 8:30 बजे। तो जनाब, आप जिस अंदाज से प्री प्लान्ड क्रिकेट और हुकूमतें लेते थे और क्रिकेट खेलते थे, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपकी वापसी भी उसी तरह से प्री प्लान्ड हो, तो नहीं जनाब। नेल्सन मंडेला ने जेल भी कटी सी, तो इमाम खमीनी ने भी जेल कटी सी। आप वापस आओ, आप इंशाल्लाह माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावांगी। वो जेल का जो वार्डन है ना, वो इंतजार कर रहा है। चलांगी पखियां तो बड़ा कुछ कहने की अखियां वाला माहौल इंशाल्लाह बनाएंगे, जेल काटेंगे, फिर उसके बाद कौन जीता तेरे जुल्फ के सर होने तक, फिर जो हालात बनेंगे देखे जाएंगे। ये बताइएगा कि जो वज़ीर आला पंजाब है, अभी तक सैलाब के लिए उन्होंने कितने दौरे किए हैं जनूबी पंजाब के? एक दौरा किया, उसके बाद तो वो ठंडे कमरों में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। दूसरा ये बता दीजिएगा कि जो मैराथन हुई उसके अंदर दावे समझ नहीं आ रहे कि 500 करोड़ इमरान खान साहब ने कहा, कल 2.5 अरब का कह दिया चौधरी परवेज लाई साहब ने, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा टोटल पैसे कितने इकट्ठे हुए, ये गए कहाँ? देखें, बात यह है कि अल्लाह पाक के करम से इमरान खान साहब, उनके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, इनके ऊपर तो एतमाद भी नहीं करते। इन्होंने कहो ना टेलीथोन करन, और टेलीथोन में जना लोगों ने फोन कर करके जना क्राइम मिनिस्टर की जना ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेकर दूसरों ने मत मार देनी है, क्योंकि इनका मुंह ही नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी वर्थ ही नहीं है। ये बुनियादी तौर पर चोर, लुटेरे और नौसरबाज जना तस्वर किए जाते हैं। अब जिस अंदाज से इन्होंने, मैं आज क्लिप देख रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए, उनको जिस तरीके से सी ऑफ किया इस मजाकिया क्राइम मिनिस्टर ने, यकीन जाने मुझे भी अब दूसरी दफा एमपीए बना हूं, मिनिस्टर रहा हूं, सारी चीजें देखी हैं, ऑफिशियली क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो लोग आए, बाहर के डिप्लोमेट्स आए, ऑफिशियल्स आए, या पाकिस्तान के अंदर भी अपने से सीनियर को जाना किस तरीके से बिहेव करना होता है। आप यकीन जाने वो अभी शायद वायरल हो चुकी है, लेकिन रात तक और कल दिन तक बच्चे बच्चे के हाथ में होगी वो वीडियो। जिस अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को शहबाज शरीफ ने सी ऑफ किया है, वो देखने वाला स्टाइल है। इनको तो यही पता नहीं है कि बिहेव कैसे करना है, तो इनके ऊपर ना ओवरसीज पाकिस्तानी एतमाद करने को तैयार है, ना कोई पाकिस्तानी। तो इमरान खान साहब ने 2 दफा टेलीथोन की, बहुत सा पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन इसमें अभी यह कहना बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब है, पीटीआई के सैलाब के फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन सारों की कैलकुलेशन होगी तो इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। परवेज लाई साहब, उसके बाद आप सेकंड लास्ट परवेज लाई साहब के दौरे तो बता दें, वो दौरे क्यों नहीं कर रहे? परवेज लाई साहब ने जो तरक्याती काम, पहले ये कर लो, उसके बाद माइनस इमरान की बातें आप कर रहे हैं। किसी सियासी जमात में तो ये इख्तियार नहीं होता कि किसी जमात के रहनुमा को जो माइनस कर सके। ये माइनस कर क्यों रहा, उसका नाम तो बताएं, कौन चाहता है इमरान को माइनस? नहीं, देखिए बात ये है, ये जिस किस्म के पर्चे काटे जा रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, इन्हें सियाने तुसी भी नहीं हो, इन्ना सादा मैं भी नहीं है, जवाब दिया मैं जरा सुनो। सर, आपने दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। पर्चा किससे काटा है? पर्चा किससे काटा है? SHO, पुलिस किसके अंडर है? वफाक की, इंपोर्टेड हुकूमत के। इंपोर्टेड हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और उसका वजीर सैर व सियाहत कौन है? बिलावल जरदारी, बिला वजह भुट्टो साहब। तो जनाब ये सारे मिलकर 11 गीदड़ इस किस्म के पर्चे काटने लगे हुए हैं और समझते हैं कि इस किस्म के पर्चे काट के फिर अदालतों की प्रोसिक्यूशन के जरिए से जनाब इन पर्चों की बुनियाद पे आप कोई फैसले ले लेंगे। तो वो हम कह रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। हो गया, इसके बाद आप परवेज लाई साहब बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, रिफाई काम और जर्नलिस्टों के हवाले से भी। अमूमी राय हमारी ये होती है लोगों की कि जब हुकूमत को पता लगे कि मेरे पैर उखड़ रहे हैं या मैं जा रहा हूँ, तो उन्हें ये काम अपने स्पीड तेजी से करते हैं। क्या परवेज लाई साहब को भी ये यकीन हो गया कि मैं जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने काम की रफ्तार तेज कर दी है? देखो, एक तरफ आप कहते हैं, एक सवाल पूछ रहा है, वो कहता है यार काम तेज नहीं हो रहा, आप दूसरा कह रहे हैं यार काम बहुत तेज हो रहा है, ये क्यों तेज हो रहा है? सर बात ये है, मैंने आपको बताया यार, चौधरी परवेज लाई साहब पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन जो पॉलिटिशियंस हैं, 2 या 4 उनमें से एक हैं।
फिर इंतजामी और सरकारी कौन सा होता है, डिप्टी वजीर आजम है, वजीर आला है, स्पीकर है, वजीर है, जिला कौंसिल की चेयरमैनी है, कौन कौन सा नहीं उन्होंने जनाब एक्सरसाइज किया हुआ। उन्हें इस चीज का इल्म है कि असल टारगेटेड खिदमत कैसे करनी है। अब देखना आपके सहाफियों के हवाले से, इससे पहले 2004 के अंदर किसने कॉलोनियां बनाई थी, वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने बनाई थी। अब इन कॉलोनीज के हवाले से जितने नेगेटिव इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किसने किया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया। बाकी अगर वो काम अच्छे कर रहे हैं तो पूरी टीम वर्क के तहत कर रहे हैं। पीटीआई की पूरी हुकूमत है, सारे मिनिस्टर्स हैं और वजीर आला है, एक टीम वर्क के तौर पे, क्योंकि हमारा ये स्टाइल है कि हमने जनाब राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पे मुल्क और कौम का पैसा नहीं लूटना बल्कि मुल्क की खिदमत करनी है। बहुत शुक्रिया।